दादा सामने से हट जाइए। ओ दादा सामने ছেড়ে দাও। দাদা সামনেটা ছেড়ে দেবেন। দাদা আগে ওকে আসতে দিবি, সামনে আসতে দিবি, কিন্তু আসতে দে, আরে আসতে দে না, সামনে আসতে দে, সামনে আসতে দে, সামনে দাদা আস্তে 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 আস্তে। কোথাও গিয়ে মনে হচ্ছে এই নথি পাইয়ে দিতে এই বাড়তি ক্যাম্প। নথি দিলেও লাভ হবে না, নথি দিলেও লাভ হবে না, কারণ ইলেকশন কমিশনের এআই স্ক্যান যদি তারা করে ধরা পড়বেই, চোর ধরা পড়বে। ইলেকশন কমিশনকে অনুরোধ করবো এআই স্ক্যানের মধ্য দিয়ে যেন পুরো বিষয়টা প্রসেস হয়। ইলেকশন কমিশনের কালকের দুটো অর্ডার ওয়েস্ট বেঙ্গল মানুষের কাছে আশার আলো দেখছে। এক স্পেশাল অবজারভার অ্যাপয়েন্ট, সেকেন্ড থিং হচ্ছে ডিজিপিকে ডাইরেকশন আর্ম সিকিউরিটি ফোর্সেস বিএলওদের দিয়ে প্রোটেকশন দিতে হবে। বিএলওদের এই দুটো রেখা পাত্রের বাড়িতে এমএলএ গেছিলেন এবং তার শ্বশুরকে চিকিৎসার দায়িত্ব নেবেন বলেছেন সন্দেশখালীতে। ও হারবে। সন্দেশখালীতে তৃণমূল কংগ্রেস একটা ঘৃণিত পার্টি হিসেবে প্রমাণিত। ৭,৮০০ ভোটে লিড আছে লোকসভাতে সন্দেশখালীতে। সন্দেশখালীর মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং শাহজাহান মডেল ক্যাঙ্গারু কোর্ট, এটা কোনো মহিলা ভুলে যায়নি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে হিঙ্গলগঞ্জ সন্দেশখালী এই সিটগুলোতে যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা কম, এসসি এসটি জনসংখ্যা বেশি, বাঙালি হিন্দুরা বেশি আছে, এই আসনগুলো नरेंद्र मोदी जी मनोनीत बीजेपी प्रार्थी पावे। दादा चीफ इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, यहाँ पे स्टेट मशीनरी इस्तेमाल किया जा रहा है, एसआईआर को लेके काफ़ी सवाल उठ रहा है कि डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का रोल को लेकर आप कितना सेटिस्फाइड हैं? इलेक्शन कमीशन का रोल और भी थोड़ा तेज होने चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो डिपेंड कर रहा है स्टेट मशीनरी के ऊपर, स्टेट मशीनरी सीधा सीधा धांधली का साथ जुड़ा हुआ है, मिला भगत। चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत खुद डीओ ईआरओ एईआरओ फोन करके वो गलत तरीके से डेथ वोटर, डुप्लीकेट वोटर, फेक वोटर और बांग्लादेशी घुसपैठिया ये लोग का नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए सीधा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन काल जो कदम उठाया, ये पश्चिम बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन को उसको नज़रअंदाज करते हुए सीधा स्टेट में ऑब्जर्वर और हर जोन में ऑब्जर्वर दिया है। इसका नतीजा अच्छा है। इसका साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का इस बार हाईएस्ट नंबर BLO2 हम लोग अपॉइंट किया है। आपको मालूम है बंगाल में 80,000 बूथ में 6,000 मुस्लिम बूथ है और भी 8,000 मिक्स्ड बूथ है, वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है। इसलिए 14,000 बूथ में बीजेपी का मुस्लिम वर्कर ज़्यादा नहीं है। बाकी जो बूथ है उसमें इतना संतरास की वातावरण है, उसका बाद डराने का काम कर रहा है। 51,083 बीजेपी BLO2 आर वर्किंग इन एवरी बूथ। इट्स ए वेरी गुड सिग्नल। हम लोग का यही उम्मीद है 4 तरीके से नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, एक डेड वोटर, एक डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, तीसरा फेक वोटर, चौथा बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंगा घुसपैठिया। जो हिंदू आया है वो शरणार्थी है, वो CAA में अप्लाई करे, उनका सिटीजनशिप मिलेगा, वोटर तालिका में नाम भी रहेगा। और जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है वो भारतीय नागरिक नहीं है, उनका नाम नहीं रहेगा। वो 9 तारीख ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने का बाद फॉर्म 6, 7, 8 के अंदर जो कार्रवाई करना चाहिए एज ए बिग पॉलिटिकल पार्टी जिसका पास 2,33,27,000 पश्चिम बंगाल के मतदाता का समर्थन है, वो हम लोग जो करना है करूँगा। साफ सुथरा वोटर लिस्ट होगा तो चुनाव होगा, साफ सुथरा वोटर लिस्ट नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, और चुनाव अप्रैल में नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगा।
सरकार नहीं बनेगा तो संविधान में लिखा हुआ है, इसका नतीजा क्या है, उसका किसी को मांग करने का जरूरत नहीं होगा, अपने आप राष्ट्रपति शासन चालू हो जाए। আপনারা 1 কোটি নাম বাদ যাবে বলেছিলেন, বাস্তবে 1/3 নামও এখনো বাদ যায়নি। আপনাকে ভাবতে হবে না, কোথাও কি মনে হচ্ছে তৃণমূলের চাপ? अर्ली मॉर्निंग से डॉन नाउ 6 AM ভোটার লিস্ট का बारी में अभी এখন 6টা বাজে, ভোর 6টা, সূর্য ঠিকমতো ওঠেনি। এসআইআর ওয়েট প্লিজ ওয়েট, দাদা স্টেট গভর্নমেন্টে ওয়াকআপ মান লিয়া है প্লিজ ওয়েট। 7 ফেব্রুয়ারি আপনারা দেখবেন পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় কি আছে। এসআইআর বন্ধ করতে চিফ ইলেকশন কমিশনের কাছে কাল তৃণমূলের একটা প্রতিনিধি দল গেছিল। পা ধরতে গেছিল, মমতা 10 জন এমপিকে পাঠিয়েছিল জ্ঞানেশ কুমারের পা ধরতে। এসআইআর কি বন্ধ হবে না তার মানে? নো এসআইআর নো ইলেকশন। আপনার বিজেপির কোনো মাথা ব্যথা নেই, বিজেপি সাফ সুতরা ভোটার লিস্টের পক্ষে। এসআইআর করতে হবে ইলেকশন কমিশনকে আর মমতাকে, নইলে 7ই ফেব্রুয়ারি ফাইনাল রোল না বেরোলে এপ্রিলে ভোট হবে না। এপ্রিলে ভোট না হলে সংবিধানে লেখা আছে 5ই মে 2026-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং গভর্নমেন্ট না হলে কি হতে হবে, ওটা লেখা আছে সংবিধানে। কলকাতায় আর আমি নয়, বিজেপি রাষ্ট্রপতি শাসন আমি চাই না। আমি ভোটে হারিয়ে, আমরা ভোটে হারিয়ে, আমাদের এমপি এমএলএরা আছেন, লিডার আছে, আমরা ভোটে হারিয়েই আসবো। দাদা ওয়াকআপ মান কিন্তু লিয়া है কিন্তু আপনাকে বলে দিচ্ছি, ভোটার লিস্ট না বেরোলে সঠিক সময় রাষ্ট্রপতি শাসনেই ভোটার লিস্ট হবে। মমতা বলার সময় অধীর চৌধুরী যোগ দিতে চান কলকাতায়, যে মিছিলটা মমতা বলারা করবেন মতুয়াদের নিয়ে, তাতে অধীর চৌধুরীও যোগ দিতে চাইছেন। তৃণমূলকে জিজ্ঞেস করুন, কারণ অধীর চৌধুরী কংগ্রেস নেতা, ইন্ডি জোটে আছেন, আর মমতা বালা ঠাকুর রাজ্যসভার এমপি তৃণমূল কংগ্রেসের। এটা কংগ্রেসের এবং তৃণমূলের ব্যাপার, এর সঙ্গে বিজেপির কোনো রোল নেই। মতুয়ারা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আছে, মোদীজির সঙ্গে আছে। স্বাধীনতার পরে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুরের ওড়াকান্দিতে বাংলাদেশে গিয়ে প্রণাম করে এসেছে, তার নাম নরেন্দ্র মোদী। 1945 সাল থেকে পিআর ঠাকুরের যে লড়াই, নাগরিকত্ব নাগরিকত্ব নাগরিকত্ব, সেটা দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী 2019 সালে। তাই মতুয়া, নমশূদ্র, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু শরণার্থী, তাদের কাছে ত্রাতা হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। তাদেরকে অত সহজে ভাঙা যাবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুরের যদি স্বপ্ন পূরণের কেউ চেষ্টা করে থাকেন, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি ওড়াকান্দিতে গিয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এসেছেন, যেটা স্বাধীনতার পরে কেউ করতে পারেনি। অতএব এসব বলে কোনো লাভ নেই। প্রত্যেকটা উনি চেষ্টা করছেন ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুদের বিভক্ত করা। হিন্দুরা এবারে বিভক্ত হবে না। পাশেই বিহার, আমাদের বর্ডার, এখান থেকে 20 কিলোমিটার বর্ডার হচ্ছে বিহার। বিহারে যা হয়েছে, আমাদের যাদব ভাইরাও এগিয়ে এসেছে ভোট দিতে, পশ্চিমবঙ্গেও তাই হবে। দাদা ওয়াকআপ মান লিয়া